네, 223페이지. 자, 이제 마지막에 다다랐습니다. 8과 마지막 강의 시작하도록 하겠습니다. That means if her skin had been a different color, the owner would have let her in. 자, 앞에 나왔던 우즈베키스탄 우리 동포죠. 가 겪은 일입니다. 자, 분명히 한국으로 귀한 한국 시민인데 불구하고 피부색이 다르다는 이유로 목욕탕에서 거절을 당했죠. 자, 그러면서 그 사건은 that means 그거는 뭘 의미하냐면 if her skin had been different color 그녀의 피부가 had been a different color 다른 색깔이었다고 한다면 였다면 the owner 주인은 would have let her in 그녀를 안으로 들였을 텐데 라는 얘기입니다. 자, 가정법 과거 완료가 지금 쓰이고 있습니다. 자, had pp가 왔고요. 그 다음에 조동사의 과거인 다음에 have pp가 왔죠. 자, 요거 다시 한번 살펴보세요. 과거의 일에 대한 반대입니다. 과거 사실의 반대고요. 형태는 이름이 과거 완료이기 때문에 had pp를 주로 쓴다는 게 특징이었죠. 그래서 지금 보시는 것처럼 had pp 주절에 그러니까 if절에 쓰고요. 주절에도 조동사 다음에 have pp를 쓴다는 거 완료형을 쓰는 겁니다. 자, 이렇게 해서 이 형태를 반드시 기억하세요. 자, 그건 의미합니다. 만일 그 여자의 피부가 다른 색이었다면 the owner 그 주인은 그 여자를 let in 안으로 들였을 텐데 라는 뜻입니다. 자, this is an example of a racial discrimination or racism. 자, 이는 사례입니다. 뭐의 사례냐면 racial discrimination 인종적 차별 즉 racism 인종주의 또는 인종차별 자, 여기서 or는 즉 이런 뜻입니다. 그러니까 racial discrimination하고 racism은 같은 표현이라고요. 자, 이는 인종차별 즉 인종주의의 사례입니다. 인종주의는 racism is the mistreatment of members of another race. 자, 이는 mistreatment 차별이죠. 자, 인종주의는 another race 다른 인종에 대한 다른 인종 구성원에 대한 mistreatment는 뭐죠? 학대 또는 부당한 대우. 자, treatment 대접 대우에 mis라는 말이 붙어가지고 학대, 부당한 대우 이런 뜻입니다. 그러니까 mis가 붙어가지고 좋은 의미가 별로 없어요. mistake, mistreatment 이런 것은 다 부정적 의미가 좀 떠오르잖아요. 자, mistreatment, 부당한 대우, 학대 이런 뜻입니다. 자, 인종주의는 다른 인종 구성원에 대한 학대입니다. It is one of the oldest and worst forms of discrimination. 자, racism은 인종주의는 one of the oldest and worst forms of discrimination. 차별 중에서도 oldest, 가장 오래됐고 worst, 가장 최악의 형태입니다. One famous historical example of racism was the treatment of Jews by the Nazis during World War II. 한 가지 famous, 유명한 역사상의 사례는 자, 인종주의의 한 가지 역사상의 유명한 사례가 was 였습니다 라는 얘기죠. The treatment of Jews 유대인에 대한 대우였습니다. 누구에 위한? Nazis 더 나치스니까 나치당인데요. 히틀러가 이끌었던 극우 세력이죠. 자,
구구정당했던 나치당에 의한 유태인의 대우였습니다. 이거죠. 어느 기간 동안에? During World War II. 자, 2차 세계대전 당시 나치당에 의한 유태인에 대한 대우가 유명한 역사적인 인종주의 사례다, 인종차별의 사례다 이런 얘기입니다. Thankfully, the horrible acts of the Nazis came to an end, but there's still a lot of racism occurring in a lot of places around the world today. 자, 이거 보시면 Thankfully, 고맙게도 the horrible acts, horrible 하면 끔찍한 행위입니다. 자, 나치의 끔찍한 행위는 came to an end. 자, 끝에 다다랐다. 즉 끝났다. 끝이 났지만 still 여전히 a lot of racism. 많은 인종주의가 인종차별이 일어나고 있다라는 얘기죠. 어디에서? Occurring in a lot of places around the world today. 자, occur 하면 발생하다는 뜻입니다. in 어디에서요? A lot of places 많은 장소 around the world 세계 곳곳에 있는 today 오늘날 세계 곳곳에서 많은 장소에서 일어나고 있는 수많은 인종차별주의가 여전히 있다라는 얘기입니다. 자, 아까는 thankfully 다행스럽게도의 의미일 수도 있고 고맙게도의 의미인데 자, 근데 또 어떻게 나오냐? Unfortunately로 시작합니다. 불행하게도 Korea is one of these places. 자, 한국은 이러한 장소들 중에 하나입니다. 즉, 이런 장소 어떤 장소? 그렇죠. 레이시즘이 일어나고 있는 그러한 장소 중에 하나다라는 거죠. Foreigners who come to Korea to live and work are often treated unfairly. 자, 외국인들 come to Korea, 한국에 오는, 뭐 하기 위해서? to live, 살고, 그리고 일하기 위해서 한국으로 오는 외국인들이 종종 are treated, 대우받습니다. unfairly, 부당하게 대우받습니다. 라는 얘기입니다. 자, 여기서 주의하실 거. 자, 외국인들이 주어니까 R을 쓰는 게 맞겠고요. 그 다음에 외국인들이 부당하게 대우해요. 외국인들을 부당하게 대우해요. 자, 위에 건 아니고 밑에 게 맞겠죠. 그래서 수동태 are treated라고 표현되는 거 살펴보시고요. In today's world, 오늘날 세계에서 it's becoming more and more common for people of different races to live and work together. So we need to learn how to respect each other's rights. 자, 여기 보시면 it for a 투부정사. 자, A가 뭐뭐 하는 게 어떠하다 라는 뜻이죠. 자, 그래서 오늘날 세계에서 누가? 자, for A니까 자, of different races 자, 다른 인종의 사람들이 live and work together 함께 살고 함께 일하는 게 more and more common 점점 더 흔해지고 있어서 라는 얘기죠. 자, it's become more and more common 점점 더 흔해지고 있다라는 거죠. 그래서 so we need to learn 배울 필요가 있습니다. how to 뭐 하는 방법? respect each other's rights 자, 서로의 rights 권리를 respect 존중하는 방법을 배울 필요가 있다라는 얘기죠. In other words, 이 말을 다시 말하면, 즉 다시 말해서 we need to learn tolerance. 관용을 배울 필요가 있습니다라는 겁니다. tolerance. 관용. 자, 관용을 배울 필요가 있다 얘기하고 있어요. 그죠? 관용. 그
그럼 관용은 어떤 뜻일까요? 자, 원래 tolerance는 참다란 뜻의 tolerate에서 나왔습니다. 자, 그래서 tolerate가 참다에서 나왔다라는 거, tolerance가 같이 보시고요. Tolerance is the willingness. 자, 이렇게 정의하네요. 자, tolerance란 willingness, 기꺼이 뭐뭐 하는 마음이냐면 accept people who are not like us. 자, 사람들을 수용하는, 기꺼이 받아들이는 마음이에요. 어떤 사람들이냐면 who are not like us. 자, 이때 like는 좋아한다는 뜻이 아니고요. 처럼이란 뜻입니다. 우리처럼 생기지 않은 사람들, 즉 우리와 다른 사람들이란 뜻이죠. 그러니까 이 말을 다시 쓰면 뒤에 어떤 얘기가 나오냐면 이거 그렇죠. 요거로 바꿔치기 하시면 됩니다. 자, who are 여기서부터 여기까지를 이렇게 바꿔 쓰시면 돼요. Who are different from us. 우리와 다른 사람들을 받아들이려는 이런 거죠. 기꺼이 뭐뭐 하려는 마음. 자, 관용이란 우리와 다른 사람들을 기꺼이 accept, 수용하려는 마음인데요. 자, 이 관용은 requires effort, 노력을 필요로 해요. 어떤 노력? To understand and respect people who are different from us, who are not like us. 이런 얘기입니다. 자, 어떤 노력이냐면 이해하고 존중하려는 노력. 누구를? 사람들을. 어떤 사람들? 우리와 다른 사람들을 이해하고 존중하려는 노력이 필요합니다. Understanding what stereotypes, prejudices, and discriminations are is a good first step to learning tolerance. Understanding, 이해하는 게 is a good first step. 훌륭한 또는 좋은 첫 번째 단계입니다. 첫걸음입니다. 뭐 하는 데 있어서? Learning tolerance. 관용을 배우는 데 있어서 관용을 배우는 훌륭한 첫 번째 단계입니다. 라는 겁니다. 자, 여기서 what? Stereotypes, prejudice, and discrimination are 그랬죠. 즉, 고정관념과 편견과 그리고 차별이 what? 무엇인지를 understanding, 이해하는 게 아까 했던 것처럼 관용을 배우는 가장 훌륭한 첫 번째 단계입니다. 그래서 우리가 지금 고정관념이 뭐고 편견이 뭐고 그 다음에 차별이 무엇인지를 차례로 봤던 거죠. Perhaps, 아마도 the easiest way to build tolerance is to simply apply the golden rule. 자, easiest way, 가장 간단한 방법. 어떤 방법? To build tolerance. 자, 관용을 build, 함양하는, 관용을 키우는. 자, 이때 to는 앞에 있는 명사 way로 꾸며주기 때문에 끝이 뭐뭐하는, 뭐뭐할, 뭐 이렇게 끝나는 게 좋겠죠. 관용을 키우는 가장 쉬운 방법은 아마도 simply, 단순히 apply, 적용하는 것입니다. 뭐를요? golden rule. 자, golden rule 하면 황금률입니다. 황금률. 그러니까 규칙 중에서도 정말 중요한 규칙이란 거죠. 자, do to others as you would have them do to you. 자, 외워두시면 좋을 것 같아요. 네, 이 골든 룰의 어떤 그 기원은 성경입니다. 성경 마태복음 7장 42절에 나온 Do unto others as you would have them do unto you 라는 문장에서 비롯된 거예요. 자, 여기 보시면 옛날 고어 표현이 나와서 좀 그러신데 이 unto라는 것은 오늘날의 to입니다. Do to others as you would have them do to you. 자, as는 뭐뭐처럼 이란 뜻이고요. 그 다음에 이때 have는 시키다 란 뜻입니다.
사역동사죠. 그래서 do가 동사 원형인 거고요. 자, do to others. 다른 사람에게 하세요. 뭐처럼요? You would have them do to you. 당신이 그들에게, 즉 다른 사람에게 당신에게 하도록 시키고 싶은 대로. 즉 쉽게 말하면 여러분이 대접받고 싶은 대로 다른 사람을 대접하십시오라는 얘기입니다. 다시 다른 사람에게 하세요. 당신이 다른 사람들로 하여금 당신에게 하도록 시키고 싶은 대로. 즉 남에게 하세요. 당신이 대접받고 싶은 대로. 이런 얘기예요. 좀 더 쉬운 표현이 있어서 한번 찾아봤어요. Treat others the way you would like to be treated. 자, treat others. 다른 사람에게 대하세요. 어떤 방식대로? You would like to be treated. 당신이 대접받고 싶은 방식대로. 이런 얘기예요. 자, 이게 아까 말한 것처럼 골든 룰의 또 다른 표현이 되겠죠. 네, 골든 룰 다시 한번 보면 좀 이게 옛날 표현이 좀 들어가서 복잡할 텐데 as you want to be treated by others. 자, 당신이 다른 사람들에 의해서 대접받고 싶은 것처럼 이런 식이거든요. 그러니까 이 골든 룰에 대한 의미나 그 다음에 표현들을 꼭 익혀두시기 바랍니다. 자, 다음은 소통 질문 갈게요. 소통 질문. 자, 두 가지입니다. 첫 번째는 가정법 과거하고 과거 완료형을 이용해서 문장을 각각 한 번씩, 한 문장씩 만들어 보는 거예요. 즉, 가정법 과거형을 이용해서 한 문장, 가정법 과거 완료형을 이용해서 한 문장. 요렇게 한번 여러분들이 이 중요한 문법이니까 요걸 좀 활용하기 위해서 여러분들이 한번 연습해 보는 의미에서 가정법 과거와 그 과거 완료형을 이용해서 예문 한번 써보시고요. 두 번째는 자, 나치 유대인이라는 어떤 그 인종차별 정책이 있었다고 했잖아요. 그거에 따른 그 또 홀로코스트라는 게 유명한 게 있거든요. 자, 이게 무엇인지 한번 여러분들이 아래 정보를 참고해서 조사해 보시고요. 간단한 발표 자료, 그러니까 너무 길게 쓰지 마시고 여러분들이 간단하게 모둠이나 아니면 전체에서 발표할 만한 그 A4 용지에 간단하게 좀 적어서 오시기 바랍니다. 자, 8과 어렵지만 여러분들한테 이 의미 있는 단원이 아니었나 싶은데요. 자, 고생 많았고요. 교실에서 뵐게요. 수고하셨습니다.